Today we are going to discuss about number systems, right? Number systems. अभी single केवल संख्या पद्धति की. What is this number system? Why this is important? Normally we are using numbers in day-to-day life for counting, right? ගණන් කරන්න අපි ඉලක්කම් පාවිච්චි කරනවා නේ. ඒ වගේ තව අපි පාවිච්චි කරන the day-to-day what are the numbers we are using? Those numbers we known as decimal. මේ අංක වලට අපි decimal numbers එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් කියන දශම සංඛ්‍යා කියනවා. මොකද මේවා 10න් 10න් නේ තියෙන්නේ. 10 20 30 මේ වගේ යන දේවල්. කියන්නේ මූලිකම ඉලක්කම් 10ක් තියෙනවා. හරි? මූලිකම ඉලක්කම් 10ක් තියෙනවා. මොනවද ඉලක්කම් 10? දශම සංඛ්‍යාවල බිංදුවෙන් ඉඳලා 9 යනකම් තියෙන ඉලක්කම් තියෙනවා. All numbers from 0 to 9 those are numbers of decimal. Altogether there are 10 numbers including 0, right? බිංදුවත් එක්ක ගත්තාම මෙතන ඉලක්කම් තියෙනවා 9ක්. බිංදුව ඊටම වැදගත්. හරි? අපි සමාජ සංඛ්‍යාවෙන් ඉගෙන ගන්නයි පුතන්ලා තියෙනවා බිංදුව කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියලා නේ. වටිනාකම කියද්දී අපට බිංදුව වැදගත් වෙනවා. නේද? ස්ථානය කියද්දී බිංදුව වැදගත් වෙනවා. 10 100 1000. ඒතකොට බිංදුව වලින් මේ කියන්නේ 10 කියලා කිව්වොත් එක බිංදුවයි. 100 කියලා කිව්වොත් බිංදුව දෙකයි. 10 දහස ස්ථානේ එක ස්ථානේ දස ස්ථානේ එහෙමනේ කියන්නේ අපි. එතකොට බිංදුවෙන් තමයි ඒක පෙන්නන්නේ. මේ අපි කතා කරන රෝම ඉලක්කම් මේ අපි කතා කරන ඉලක්කම් වලින් රෝම ඉලක්කම් නෙවෙයි. අපි කතා කරන සාමාන්‍ය අංක අපි කියනවා දශමයේ සංඛ්‍යා. Then we know the well-known number system is decimal numbers. Decimal numbers are there, right? How many numbers? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right? All together 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 to 9. There is another number system in computing which is very important. Decimal number system. Binary numbers. What is binary? Only two numbers are there. 0 and 1. Right? 0 and 1. Only two numbers are there. බිංදුව එකයි අංක දෙකයි තියෙන්නේ. මොනවාද මේ අංක දෙක? බිංදුව සහ එක. right? කොහෙදද මේක වැදගත් වෙන්නේ? බිංදුව සහ එක කියන එක. This is very important in digital circuits. Right? Motherboards, right? Memories. These are very important. This binary number system. Right? Binary numbers නැත්නම් ඔකට අපි සිංහලෙන් කියනවා ද්විමය සංඛ්‍යා කියලා. අංක දෙකයි. Binary. Only 0 and 1. That's it. But even though there are two numbers, all numbers we are writing in decimal, we can represent in binary. Right? අපි decimal වලින් කියන ඕන අංකය binary වලින් කියන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක කතා කරන ඉස්සරදී decimal binary වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි? Binary numbers. Then අපි මේව හිතමු. This represents clear contradictory two positions. එකිනෙකට වෙනස් වෙච්ච පැහැදිලි අර්ථ දෙකක් මේ කියන්නේ. එකිනෙකට පරස්පර. Right? As an example, think on off. A bulb we can keep on or off. There are no other position. Right? We can say yes or no, on off. Right? 0 is off, 1 is on. Right? At the time being, you remind that in that way. Binary අපි කියනවා සිංහලෙන් ද්විමය. ද්විමය සංඛ්‍යා. Binary. And third one is octal. Octal 8ක් තියෙනවා. අපි කියනවා අෂ්ටමය. Octal numbers.
octal numbers, in octal number system there are 8 numbers. අෂ්ටමය කියලා කියන්නේ 8ක් කියන අෂ්ට කියලා කියන්නේ නේද? 8ක්නේ. ඔන්න 0යි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. හරි. මේ number system එකේ අංක 7යි තියෙන්නේ අෂ්ටමය. හරි. මේක එකට වෙනවනේ පරමාර්ථ තියෙනවා. Last one is hexadecimal. hexadecimal षट दशमय संख्या කියලා තියෙනවා. හරි ප්‍රශ්නයක්. ෂඩ් වෙලා දශමය වෙන්නේ කොහොමද නේ? 16කුත් කියනවා නේ ෂඩ් දශමය. කොහොමද ෂඩ් දශමය වෙන්නේ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. right? මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. හරි? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි. හරි? ඊට පස්සේ තියෙනවා A B C D E. ඔලා 12 13 15 F. මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් මේකට එනවා. right? All these English letters from A to F are there. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16ක් ෂඩ් දශමය කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට මේක තමයි අපි කියන number system. ටියුට් එක බලන්න. හරි? There are different number systems we are using in information and communication technology as well as in mathematics. Decimal numbers, there are 10 numbers. Binary numbers, there are 2. Octal numbers, there are 8. Hexadecimal numbers, there are 16. හරි 16ක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අපි කියන number system එකේ තියෙන numbers. And these are numbers. Now decimal numbers we know very well. Very well. Right? Then we'll start from binary. Right? We'll start from binary. Binary කියලා කියන්නේ අංක දෙකකින් නැත්නම් ඉලක්කම් දෙකකින් ප්‍රකාශ වෙන දේවල්. හරි? අංකයක් අපි සංඛ්‍යාවක් කියන ඉලක්කම් දෙකයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් දශමය කියලා කිව්වොත් දැන් මෙතන බලන්නකො. මම දැන් ඉලක්කම් කීපයක් ලියනවා. 750 810 933 599. හරි? make a monocle end up. This can be definitely decimal. All decimal numbers are there. 750. Right? Also this can be hexadecimal. Also this can be octal. Hey, octal වල තියෙන අංකත් මේවා, decimal වල තියෙනෙත් මේවා, hexadecimal වල තියෙනෙත් මේවා. හැබැයි decimal වලින් 750 කිව්වොත් in hexadecimal it is not 750. Hexadecimal වලදී ඒක 750 වෙන්නෙත් නැහැ. octal වලදී මේක 750 වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක වෙන අංකයක්. හරි? දශමය පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. 810. This can be either decimal or hexadecimal. This is not binary. Why? 8 we can't write in binary numbers. 8 is not there. 8 is there in decimal and hexadecimal. Right? 933. Decimal or hexadecimal. 699. Decimal or hexadecimal. This can't be octal. Why? 9 is there. 9 is not in octal. This 9 also not in octal number system. This is in decimal as well as this is in hexadecimal. Make a hexadecimal or decimal or and have you 1100 in decimal 1100. This can be binary, decimal, octal, hexadecimal, any. Right? This 1 and 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 in all number systems. Then finally, what I have teach you up to now, in number systems, there are
main 4 types of number systems we study: decimal, binary, octal, and hexadecimal. The important thing to understand is conversion. Conversion and calculation. First, today I am going to teach you conversion. Next lecture, we will learn how to calculate. Decimal calculation and binary calculate කරන්න binary numbers දෙකක් එකතු කරන්න කොහොමද වැඩි කරන්න කොහොමද අඩු කරන්න කොහොමද මේ ටික අපි බලමු ඊළඟ දවසේ. හරි. අදට අපි මේ conversion part එක තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. I don't think we can finish it today, right? Anyhow, we'll do. හරි. පුළුවන් තරමක් කරමු. හරි. Binary, we know. In binary numbers, there are two numbers, 1 and 0, right? Now, in decimal වල එකයි බිංදුවයි කොත් අපි කියන්නේ 10 කියලා. Binary වල එකයි බිංදුව කියන්නේ 10 නෙවෙයි. එහෙනම් කොහමද? How can we find decimal number of a binary value of a decimal value, right? Now, in binary there are 2 digits. හරි. එතකොට මේ දෙකකින් කොච්චරක් සිග්නල් කියන්න පුළුවන්ද කියලා ගත්තොත් තමයි. හරි. මේකේ මෙතන බයිනරි නම්බර් එකක කෙලවරෙන්ම තියෙන එක අපි කියන්නේ දෙකේ බිංදුවේ බලය කියලා. හරි. බයිනරි නම්බර් එකක් අපි නිකන් බයිනරි නම්බර් එකක් කියනවා 1.1 කියලා මම මේ ලියුවොත්. හරි. 10ට ගන්නකොට අපි කියන්නේ මොකද්ද? මේක දෙකේ බිංදුව බලය, මේක දෙකේ 1, මේක දෙකේ දෙවෙනි බලය, මේක දෙකේ තුන්වෙනි බලය, මේක දෙකේ හතරවෙනි බලය, දෙකේ පස්වෙනි බලය, දෙකේ හයවෙනි බලය. දෙකේ බිංදුවේ බලය කියලා කියන්නේ එකයි. ඕනම එකක බිංදුව බලය කියන්නේ එකයි. right? 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go there. Right? 1. 2 to the power of 1 is 2. 2 to the power of 2 is 4. 2 to the power of 3 is 8, 16, 32, 64. If there is another digit, that is 128. So on. Right. Keep it in your mind. Anyway, then if we have a decimal number like 10, right, what we have to do is we have to divide this by 2. මේක දෙකෙන් බෙදාගෙන යනවා දිගට. හරි. We can divide 2, 5. Is there remainder? No, there is no remainder. Then we are writing 0 there. 10 දෙකෙන් බෙදපුවම 5යි. ඉතුරු නැහැ කියලා බිංදුව දාන්න ඕනේ. මේ බිංදුව අමතක කරගෙන යන්න එපා. 6 දෙකෙන් බෙදපුවා. දෙවරක් කීයක් තියෙනවද? 2යි. ඉතිරි තියනවද? ඔව් එකක් තියෙනවා. දෙවරක් දෙක 4නේ. මේකත් දෙකෙන් බෙදෙනවා. දෙවරක් එකයි. ඉතුරු තියනවද? නැහැ. මේකත් දෙකෙන් බෙදනවා. දෙවරක් බිංදුවයි. ඉතිරි වෙනවා එකක්. Right? Now we are writing this bottom to top. What is it? 1 0 1 0. Base 2 කියලා මෙතන දානවා. දෙකේ පාදයෙන් 1.1 කියලා කියන්නේ. මේක ඇත්තටම අපි 10 ලියනකොට අපි ගන්න 10 පාදයෙන් කියලා ලියන්නේ. හරි. මේක තමයි එන්නේ. 1 0 1 0. හරි. තව එකක් අපි හදමු. 53 2. क्या තියෙනවද? 27යි නෑ 26යි ඉතුරු වෙනවා එකක්. right? 52 නේ. 2 13 no remainder. Divide by 2 6. Remainder is 1. Divide by 2 3. Remainder is 1. Divide by 2 1. Remainder is 1. Divide by
2, 0, remaining is 1. 53 දෙකෙන් බෙදපුවම 26. හරි ඉතුරු වෙනවා එකක්. 26 දෙකෙන් බෙදපුවම 13 ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. දෙක මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. හරි 13 දෙකෙන් බෙදුවම 6යි, දෙවරක් 6 12යි ඉතුරු වෙනවා එකක්. ඒක අනිවාර්යෙන් එකට ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. දෙක 6 දෙකෙන් බෙදපුවම 3යි. මෙතන එකක් ඉතුරු වෙනවා. බලන්න වරදින ඇති නේද? sorry 13 දෙකෙන් බෙදනවා 6යි, ඉතිරි වෙනවා එකක්. 6 දෙකෙන් බෙදනවා 3යි, මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. 3 දෙකෙන් බෙදනවා 1යි, ඉතිරි වෙනවා එකක්. 2 1 දෙකෙන් බෙදනවා 0යි, ඉතිරි වෙනවා එකක්. 1 1 0 1 0 1 මේක දැන් අපි ඉඳන් උඩට ලියනවා. හරි මෙතන 10 සමානයි මේකට. අපි කියනවා 53 equal to 1 1 0 1 0 1 base 2 දෙකේ පාදයෙන් 1 1 0 1 0 1 හරි 1 1 0 1 0 1 දෙකේ පාද හරි right one lazy ne we'll do another one right තව එකක් කරමු 123 දෙකෙන් බෙදුවම කිය 61යි ඉතුරු වෙනවා එකක් remainder is 1 divide by 2 30 remainder is 1 divide by 2 15 remainder is 2 7 remainder is 1 2 3 1 2 1 1 2 0 1 123 equal 1 1 1 1 0 1 yes 2 understood right now we know how to convert decimal number into binary number. Now these binaries will convert into decimal 1 0 1 0 1 0 1 0 right. The easiest method is හැම වෙලේම මේම කොටු ගහගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙනස් කරගන්න. This is 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3. දැන් මොකද කරන්නේ? මෙතනින් මේ ටික හදනවා. 2 to the power of 0 කියන්නේ මොකද්ද? 1යි. 2 to the power of 1 is 2. දෙකේ එක් වෙන බලයනේ. නේ? දෙකේ දෙවෙනි බලය කියන දෙක වැඩි කිරීම දෙක. 4යි. දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියලා කියන දෙක වැඩි කිරීම දෙක දෙක. දෙවලක් දෙක 4යි, හතරවලක් දෙක 8යි. තවත් එකක් මෙහාට විබ්බොත් ඒක 16යි. තව එකක් එහාට විබ්බොත් 32යි, 64. 128 256 512 විදිහට තමයි 1028 විදිහට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ඉලක්කම හදාගන්න. එක් වරක් බිඳුව බිඳුව. මේක මේකෙන් වැඩි කරනවා. එක වැඩි කිරීම බිඳුව බිඳුව. 1 into 0 is 0, 2 into 1 is 2, 4 into 0 is 0, 8 into 1 is 8. Now what we can do is දැන් මොකද කරන්නේ? Plus 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 8 plus 0 8, 8 plus 2 10, 10 plus 0 is 10. හරි නේද මේ?
10 ඇවිල්ලා තියෙනවා. තේරුණාද? ඊළඟට අපි ගත්ත එක මොකද්ද? මකලා දැම්මනේ මම. 53 නේ. 53 අපි අතුමු අය දෙවරක් කීයද? මම කියන්න බලන්න. 26 ඉතුරු 1යි. දෙවරක් 13යි ඉතුරු නෑ. දෙවරක් 6යි ඉතුරු 1යි. දෙවරක් 3යි ඉතුරු නෑ. දෙවරක් 1යි ඉතුරු 1යි. දෙවරක් 0යි ඉතුරු 1යි. හරි එහෙනම් බලමු 110 යට ඉඳන් උඩට හැම වෙලේම ගන්න right bottom to top 110 101 110 101 110 101 ටිකක් ඈතින් ලියමු නේද අපිට හදන්න ලේසියි 110 දැන් මම මොකද කරන්නේ? දැන් ඔන්න මම එක ස්ටෙප් එකක් අඩු කරනවා. I am going to give up one step what I have did. I am not going to say 2 to the power of 0, 2 to the power of. I am directly writing it here. Right? Where is 0? I am not going to write that. මෙතන බිඳුව තියෙන තැන මම ඒක ලියන්නේ නැතුව ඉන්නවා. එක තියෙන තැන් වල විතරක් ඒකට අදාළ බලයට අදාළ අංකය මම ලියනවා. Right? Right. 1 2 4 8 10 32 මේ ටිකනේ තියෙන්නේ 32 plus 16 plus 4 plus 1 right 32 32යි 16යි කියලා කියන්නේ කීයද 32යි 10යි කියන්නේ 42යි 6යි 2යි 6යි 8යි 8යි 4යි 12යි 12යි 1යි 13යි 13න් 3යි එකක් ඉතුරු වෙනවා 3යි 1යි 4යි 4යි 1යි 5යි හරි නේද? ඔව් ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඩෙසිමල් බයිනරි කරන්නේ බයිනරි ඩෙසිමල් කරන්නේ හරි අපි ටිකක් ගණන් ටිකක් හදමු දැන් මේක වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා මම දෙන ගණන් ටික හදලා ඊට පස්සේ ප්ලේ කරලා බලන්න ඔයා හදලා තියෙනවා හරිද කියලා මම ගන්න එක ගණනක් දෙන්න හරි 1.1 හරි බලන්න මේක තප්පර පහෙන් කරන්න පුළුවන් නේද හරි 91 නේද 91 ආවනම් හරි බලන්න දෙකේ බිඳුව කියන්නේ 1යි 2යි 4 මම මෙතන ලිව්වේ නෑ 8යි 16යි 32 මෙතන ලිව්වේ නෑ මොකද බිඳුවේ ඉඳලා 64 දැන් මේ ටික එකතු කරා එකතු කරාම ඉන්නේ 91යි කොකටත් මම 91 ආපහු කන්වර්ට් කරා එතකොට එනවා 1.1 1 හරි තව එකක් දෙන්න 75 හදන්න බා හරි 1.1 64යි කියන්නේ 8යි 2 10යි 11යි 64යි 11යි කියන්නේ 75යි හරි 75යි දැන් බලමු අපි octal numbers කියන්නේ මොනවද අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව අපි කො බිඳුවේ ඉඳන් 7 වෙනකම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඉලක්කම් 8ක් හරි මම ගත්තොත් එහෙම ඩෙසිමල් නම්බර් එකක් 729 දැන් මේක මොකද කරන්නේ 8ෙන් බෙදාගෙන යනවා හරි 8ෙන් බෙදාගෙන ගියපුවාම
මේකේ 7ට අඩු සංඛ්‍යාවක් ඉතුරු වෙයි. හරි 729 8 බෙදපුවම කීයද? 9යි යි ඉතිරි බිඳුවක්. හත්සිය 28යි. හරි ඉතුරු වෙනවා එකක්. මේක දෙකෙන් බෙදනවා. sorry 8ෙන් බෙදනවා. 8 වල කීයක් තියෙනවද? 8 වල 11යි 88යි කීයක් ඉතුරු වෙනවද? 3ක් ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ආය 8ෙන් බෙදනවා. 8 වලක් 1යි ඉතුරු වෙනවා 3ක්. හරි මේකත් 8ෙන් බෙදනවා. 8ක් බිඳුවයි ඉතිරි වෙනවා එකක්. හරි සමහර වෙලාවට කියන්නේ 1යි 3යි 3යි 1. දැන් බලමු මේක ආපස්සට අපි ඩෙසිමල් කරොත් මොකද වෙන්නේ? ආපස්සට මේක ඩෙසිමල් කරොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට 729 එන්න ඕනේ. අපි බලමු. Right, we'll convert that back to decimal 1 3 writing keep space 1 3 3 1. 80 81 82 83. 0 to the power of 8, 1 to the power of 8, 2 to the power of 8, 3 to the power of 8. Right? This is 1. Right? And this is 8. Right? This is 8. And this is 64. This is 512. 512 into 1. 512 into 1 equal 512. 64 into 3 equal 192. And 8 into 3 equal 24. 1 into 1 equal 1. දෙකයි දෙකයි 4යි 4යි 8යි 8යි 1යි 9යි 9යි 1යි 10යි 10යි 2යි 12න් 2යි ඉතිරි 1යි 5යි 1යි 6යි 1යි 729. හරි මම එක්සර්සයිස් එකක් දෙනවා. හරි මේක බලන්න තප්පර 5ක් දෙන්න. පෝස් කරලා හදලා ඉවරලා ආපහු බලන්න තප්පර 5න් කියලා කතාවක් නැහැ. හරි 678 මේක 10 පාදයෙන් තියෙන 8 පාදයෙන් ගන්න බලන්න 8න් බෙදලා රිමයින්ඩර් කරගෙන හරිද 1248යි 84යි ඉතිරි 6යි 10යි ඉතිරි 4යි 1යි ඉතිරි 2යි බිඳුවයි ඉතිරි 1යි 1යි 2යි 4යි 4යි 6යි 1යි 2යි 4යි 6යි 1 2 4 8 6 base 8 right 678 divided by 8 84 remainder is 6 84 divided by 8 10 remainder is 4 8 divided by 10 divided by 8 1 remainder is 4 and 1 divided by 8 0 remainder is 1. Now convert this back to decimal. හරි නේද? 8යි 2යි 10යි 2යි 12යි 12යි 18න් 8යි
ඉතිරි 1යි 3යි 2යි 5යි 6යි 7යි 5යි 6යි 678 ඩෙසිමල් 678 හරි සංඛ්‍යා පද්ධතිය හෙක්සාඩෙසිමල් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ෂඩ් දශමය හරි ෂඩ් දශමය ගැන කතා කරනකොට බලන්න අපි කිව්වා මෙතන තියෙනවා 0යි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි ඊට අමතරව A B C D E F 10 11 12 13 14 15 කියන එක තමයි මේ කියන්නේ A B C D E F A කියන්නේ 10 B කියන්නේ 11 මේ විදිහට තමයි යන්නේ right now 0 to 9 and A is 11 12 13 11 12 13 14 15 16 9 10 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 ඒ විදිහට තමයි යන්නේ හරි දැන් මෙතෙන්දී අපි පොඩක් සැලකිලිමත් බලන්න දැන් ඩෙසිමල් එක අපි 16න් බෙදාගෙන යන්න ඕනේ අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්ත එක මොකක්ද 670 16යි හරි එතකොට මෙතෙන් දෙන්නේ 42යි කීයක් ඉතුරු වෙනවද 42යි 6ක් ඉතුරු වෙනවා ආයෙත් 16න් බෙදන්න 2යි හරි දෙකෙන් බෙදපුවාම 16න් 2ක් කියලා කියන්නේ 34යි කීයක් ඉතුරු වෙනවද 10ක් ඉතුරු වෙනවා sorry 16 දෙකක් කියලා කියන්නේ 32යි 32යි 10ක් ඉතුරු වෙනවා ආයෙත් 16න් බෙදන්න බිඳුවයි ඉතිරි වෙනවා දෙක ඔන්න වැඩි එතකොට 10 ලියන්න බෑ අපිට මෙතන 10ක් නැහැ there is no 10 what is 10 it is a එවලක 9 10 කියන්නේ මේ එහෙනම් අපි කොහොමද ලියන්නේ හරි ඊට පස්සේ මේක යටි ඉඳන් මොනවද කියනවා 2a 6 16 කියලා දානවා යටි මේක x කියන්නේ 2a 6 That's दासे बिंदु दासे एक दासे देख 0 to the power of 16 1 to the power of 16 2 to the power of 16 256 right this is 256 into 2 equal 512 right then this is 16 to the 1 is 16 into a is 10 160 1 into 6 6 dekai hatai
ඒකයි 7යි 1යි 678 right. This is 16DA hex. Convert this into decimal. Now 1 is 16. This is 250. This is 4096 into 1 is 4096 plus 1536 plus 208 plus 10, 5850. Right. We convert this back. $365. Remainder is 10. Hex digit is 8. 16. That is 22. Right? Remainder is 13. Hex digit is B. 16. 1. Remainder is 6. This is also 6. Right? Zero. Remainder is 1. This is 1. 16B. Sorry, D. This is B, right? 16D. 16D. Right. Now we have understanding to up to certain level what are numbering systems, right? Decimal, binary, octal and hexadecimal. Now we know how to convert each binary, each numbers in those number systems into decimal, and we know how to convert decimal number into each number system, right? Now we have to convert between hexadecimal to binary, hexadecimal to octal, octal to binary, binary to hexa. That is separate story. We'll study that in next lesson. මේ වගේම මේකේ තව කන්වර්ෂන් තියෙනවා. හරි අපි දැන් කතා කරපු දේවල් binary වලින් octal වල binary decimal වලින් binary වලට octal වලට hexadecimal වලට දාන්න. hexadecimal binary octal decimal කරන්නත් දාන්න. නමුත් අනිත් ඒවා අතරක් තියෙනවා decimal විතරක් නෙවෙයි අපිට binary ඉඳලා hex වලටත් hex වලින් ඉඳලා octal වලට octal වලින් ඉඳලා in between these numbers. හරි? එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒවත් ඉගෙන ගන්න. අපි ඒවා ඊළඟ සතියේදී වෙලා. දැන් lesson එක අපි ඉවර කරමු. Thank you.